আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কি করে Laravel লাইব্রেরি ইউজ করে আমরা মাল্টিপল ইমেজ আপলোড করতে পারি। তো এর জন্য অবশ্যই আপনার মেশিনে Laravel ইনস্টল থাকা লাগবে এন্ড লাইব্রেরি কম্পোনেন্ট। যদি আপনাদের মেশিনে লাইব্রেরি কম্পোনেন্ট অর্থাৎ Laravel প্যাকেজের লাইব্রেরি কম্পোনেন্ট নাও থাকে তাহলে আপনারা জাস্ট Laravel ইনস্টল করার পরে দেন যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করে আপনার পছন্দের একটা ব্রাউজার ওপেন করে দেন রাইট নাও লাইব্রেরি ওকে দেন প্রেস এন্টার laravel-library.com দেন এখান থেকে ডক্সে যাওয়ার পর আপনারা দেখুন সুন্দর করে দেওয়া আছে ইনস্টল লাইব্রেরি কম্পোজার রিকোয়ার লাইব্রেরি জাস্ট এই কোডটুকু আপনি কপি করে আপনার টার্মিনাল প্রজেক্টের টার্মিনাল অর গিট বেশ ওপেন করে আপনি পেস্ট করে দিলেই হচ্ছে আপনার প্রজেক্টে লাইব্রেরি কম্পোনেন্ট ইনস্টল হয়ে যাবে। ওকে ফাইন, আমার অলরেডি ইনস্টল করা আছে সো আমি আর ইনস্টল করলাম না। এবার আমি চলে যাব সরাসরি প্রজেক্টে। ওকে, আমার প্রজেক্ট আমি ওপেন করতেছি। ওকে, দিস ইজ মাই প্রজেক্ট Laravel। আমার অলরেডি হচ্ছে git bash ওপেন করাই আছে এন্ড সার্ভার ওপেন করা। ওকে ফাইন, তো আমি এখন হচ্ছে আরেকটা লাইব্রেরি কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করব। সো ওপেন git bash, ইউ জাস্ট ওপেন ইউর টার্মিনাল অর এনি আমার এডিটর হচ্ছে মাই এডিটর ইজ Sublime Text, ইউ চয়েস another editor, no problem. So just I will create a library component. Just right here PHP partition this partition make library. Okay fine, library component name, so students, this is my component name, library component name. And before enter this I'll show you app http library, just one component, departments and resource views library only departments. When I press enter this component, then created two files, one class and view files. Just press enter. Okay fine, class and view app http laravel তার ভিতরে আছে library students.php, দেন views এর ভিতরে আছে students.php। এই যে এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেল, ব্লেড ফাইল, দেন এখানে একটা ক্লাস ক্রিয়েট হয়ে গেল কম্পোনেন্ট লাইব্রেরি কম্পোনেন্ট। যদি আমরা দেখি হচ্ছে লাইব্রেরি কম্পোনেন্ট ডিফল্ট। ওকে ফাইন, আর এই হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট ব্লেড ফাইল। ওকে ফাইন, আমরা এবার যেটা করব এখন ব্যাকএন্ডের ভিতরে জাস্ট দিস ইজ এ ফোল্ডার, আপনি যে কোনো একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিতে পারেন। আমি ব্যাকএন্ড নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিলাম আর কি। নেওয়ার পর আমি এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব। সো রাইট মাউস ক্লিক করে নিউ ফাইল, নাম দিয়ে দিলাম স্টুডেন্টস ডট blade dot php and save here. Okay fine, জাস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি এটাকে কপি করে আনবো। সো কপি করার পর ফাইন আমি এখানে সবকিছু রেখে দেব। ওকে সেভ, only just change this library component, this component is student. Okay fine, my component names is students. Then go to route and right here route name, so view, then write route name students, then backend students. Okay fine, this is my URL, so copy this URL and go to browser and paste here /students. Nothing happened because of no code student.blade.library resource, not backend library. I just tried here this one, hello. Okay fine, then refresh again, hello. So work this right now, create a form. So form input file or model, this model name. Okay, so photos and multiple. Fine,
then create a button, name save. Okay, just refresh again. Okay, then go to your Library components and create here a public function name photos. So photos multiple. Okay, fine. Go to your blade file, then here where click equal to is like save, but a function name save. Okay, fine, save. So go to your student.blade.php and here this button name is like save. Fine. Before I say okay, fine, I just create a function. So function name save, then okay. I go to library site, then scroll, click file uploads and scroll down. You just go to handle multiple files. Okay, just copy this code and paste here. Okay, fine, copy this code and paste here. This is my properties. Okay, fine, scroll down and validation and this loop copy. Okay, fine. So for inside save function, paste here, then scroll down. Okay, this is fine, copy this error message and go to your blade file. Okay, error message, fine. Student this এটা হচ্ছে আপনার যেখানে হচ্ছে আপনার ফটোটা সেভ হবে যে ফোল্ডারের ভিতরে, সেই ফোল্ডার নেম। দিস ইজ ইউর ফোল্ডার নেম where you save your image. So রিসোর্স ফটোস, যখন আমরা এটাকে ক্লিক করব তখন এটা হচ্ছে স্টোর করবে স্টোরেজের ভিতরে। এখানে অটোমেটিক্যালি বা ক্রিয়েট দিস ফোল্ডার, যে ফোল্ডার নামটা আমরা এখানে দিব সেই ফোল্ডার নামটা এখানে ক্রিয়েট করে নিব। যেমন এখানে ফটোস নেম আছে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো না। সো আমি এখানে ফটোস না দিয়ে এখানে আমি জাস্ট চেঞ্জ দিস নেম ইমেজেস। ওকে, ফাইন। সো ইমেজেস নামে আমি এটাকে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর এবার জাস্ট রিফ্রেশ অ্যাগেন। ওকে, ফাইন, আমি দুইটা ইমেজ নিয়ে এখান থেকে নিলাম। ওকে, টু সিলেক্টেড ইমেজ, দেন সেভ। ওকে, ফাইন। আমি যদি এবার দেখি, দেখুন এখানে ইমেজেস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং এই যে দুইটা ইমেজ চলে আসছে। যদি আমরা একটু দেখি এখান থেকে স্টোরেজ, দেন অ্যাপ, তারপরে ইমেজেস, এই যে দুইটা ইমেজ আমাদের মানে আপলোড হয়ে গেছে এবং এটা ওকে, ফাইন। এখন আমরা দেখব কি করে আমরা যখন আমরা এখান থেকে কোনো ইমেজ সিলেক্ট করব তখন তার আমরা প্রিভিউ দেখতে চাই। তো যখন আমি এখান থেকে ইমেজগুলো সিলেক্ট করলাম তার প্রিভিউ কিন্তু আমি দেখতেছি না। সো আমার প্রিভিউ দেখা দরকার। তার জন্য যদি আমরা লাইব্রেরি চলে যাই, দেন স্ক্রল একটু নিচে যাই, ভ্যালিডেশন ওকে ডান, এই যে টেম্পোরারি প্রিভিউ ইউআরএলস, দেন এখান থেকে যদি আমরা একটু দেখি, এই হচ্ছে কোড। এটাকে কপি করলাম। কপি করার পর আমরা চলে যাব আমাদের কোডে। এখান থেকে এখানে এখানে আসার পর আমি যদি এখানে এটাকে পেস্ট করে দিই, ওকে, ফাইন, দেন প্রিভিউ এটাকে রিমুভ করে দেই। যদি ডলার ফটোস নট ফটো, যদি ফটোস পাই আর কি। তারপর এটাকে আমরা একটা ফর ইচ লুপের ভিতরে ধরে দেই। সো ফর ইচ লুপ, দেন এটাকে এখানে আমরা ইন্ড করে দিই। সো ইন্ড ফর ইচ লুপ, ফাইন। আমরা এখানে এটাকে ধরি ডলার ফটোস এজ ডলার ফটো। ওকে, ফাইন, তাহলে হয়ে গেল এটা ডলার ফটো টেম্পোরারি। এটাকে আমরা একটা ওয়াইট বলে দিই। সো ওয়াইট আমরা বলে দিলাম 100
100 দেন সেভ। এবার যদি আমরা একটা রিফ্রেশ দিই, দেন ধরুন আমরা এখান থেকে দেখতে চাই কিছু একটা, ফাইন। তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের যে মানে 4টা ছবি সিলেক্টেড এবং 4টা ছবির প্রিভিউ আমরা দেখতেছি। এখন মনে করেন আপনার কোনো একটা ছবি আপনার পছন্দ না, সেটা আপনি রিমুভ করতে চাচ্ছেন, এখান থেকে আপনি সেটাকে রাখবেন না। তো কিভাবে রিমুভ করবেন? এখান থেকে তো রিমুভ করলে আমাকে সবগুলো রিমুভ করতে হচ্ছে। তার জন্য আমরা এখানে একটা বাটন নিয়ে নেই। ধরুন আমি আপাতত এখানে একটা বাটন বা আমি একটা আই নিলাম, যেটা ধরুন আমি এখানে কি দিলাম, সরি ইনপুট না, আমি একটা আই নামে ট্যাগ নেই। নেওয়ার পর এটার ভিতরে লিখে দিলাম জাস্ট আমরা যখন এই যে রিমুভ করি, সো রিমুভ আর কি, আমি এখানে রিমুভই লিখে দিলাম আপাতত, সো রিমুভ। দেন এখানে আমি বলে দিলাম ওয়ার ক্লিক ডট প্রিভেন্ট ইকুয়াল টু, এবার সে কোথায় ক্লিক করবে? তাহলে আমি একটা ফাংশন নাম দিই এখানে রিমুভ আইএমজি ইমেজ, সো ইমেজটাকে সে রিমুভ করে দিবে। ওকে ফাইন। তাহলে মানে রিমুভ করতে গেলে ইমেজের কোন ইমেজটা রিমুভ করবে সেটাও তো দরকার। সো তার জন্য যদি আমরা এখানে বলে দিই ডলার লুপ ইন্ডেক্স, ওকে ফাইন। সো অর্থাৎ এই লুপ যখন চলবে তার একটা ইন্ডেক্স এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছে। সো আমরা এখান থেকে এটাকে কপি করি, কপি করার পর এখানে চলে আসি, আসার পর আমরা সেভ, ওকে ফাইন, এটা আগে দিই পাবলিক ফাংশন, এটার নাম হলো রিমুভ ইমেজ, ওকে ফাইন। দেন আমরা ভেরিয়েবল ইন্ডেক্স প্রপার্টি নামে নিলাম, নেওয়ার পর অ্যারে underscore splice, then dollar these photos, তারপরে ইন্ডেক্স, ওকে ফাইন। দেখি আমরা এখন কি হয় আপাতত, দেন আস্তে আস্তে দেখতেছি আমি। এখানে আমি এটাকে রিফ্রেশ দিয়ে নিলাম, তারপর ধরুন আমি আবার কিছু ইমেজ এখানে সিলেক্ট করলাম, ওকে ফাইন। এবার এখানে রিমুভ যদিও আসছে, বাট ক্লিক করি আমি, কাজ করতেছে কিন্তু রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। যদি আমরা দেখি, ওকে ফাইন, হ্যাঁ, অর্থাৎ আমার রিমুভ কিন্তু ঠিকঠাক কাজ করতেছে। এখন যদি আমরা একটু কি বলে এটাকে কোডে যাই, কোডে যাওয়ার পর এবার দেখবো এখানে লেড, যেমন আমি এখানে আই নেওয়াতে এটা মানে ভালো মতো দেখাচ্ছে না। তো যদি আমি এখানে একটা বাটন নেই, তারপর এখানে আমি বাটন বলে দিলাম, দেন এবার আমি একটা রিফ্রেশ দিই, দেওয়ার পর ধরুন আমি এবার কিছু ইমেজ এখান থেকে নিয়ে নিলাম, ওকে। এবার দেখুন সুন্দরভাবে আসতেছে, বোঝা যাচ্ছে যেটাকে আমি ক্লিক করব, রিমুভ রিমুভ, ওকে। অর্থাৎ আমি রিমুভ করতে পারছেন। লাইক ধরুন আমার এখানে এখন ইমেজ আছে কয়টা, 2টা। সো আমি এখান থেকে এই কয়েকটা ইমেজ নিলাম, নেওয়ার পরে আমার মনে হইলো যে না আমি এত ইমেজ রাখবো না, আমি মাত্র 2টা ইমেজ সেভ দিব। সো আমি সেভে ক্লিক করলাম, করার পর এবার দেখি, দেখুন আমার কিন্তু মাত্র 2টা ইমেজই সেভ হলো, কিন্তু আমার ইমেজ 4টা নেওয়ার পর আমি বাকি 2টা রিমুভ করে দিলাম, ওকে ফাইন। যদি মানে আমাদের প্রয়োজন হয়, সো প্রিভিউ এন্ড রিমুভ আমরা 2টাই দেখলাম আর কি, আমরা চাইলে এগুলো করতে পারবো। সো ইজিলি কোড। তো আজকে এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আজকে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।